اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردہ جانور، مردہ کو، خون اور خنزیر کے گوشت کو، اور ان چیزوں کو جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، والمنخنقۃ اور دم گھٹ کر مرنے والا جانور، والموقوذۃ چوٹ کھا کر مرنے والا جانور، والمتردیۃ گر کر مرنے والا جانور، والنطیحۃ سینگ کا مارا ہوا جانور، وما اکل السبع اور وہ جانور جس کو درندہ نے کھا لیا ہو، درندہ نے پھاڑ دیا ہو، الا ما ذکیتم سوائے ان جانوروں کے جو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب اور وہ جانور جس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا۔ ایک آیت آئی تھی احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے کو حلال کر دیا گیا سوائے ان جانوروں کے جس کا تذکرہ آئے گا، وہ تذکرہ آ گیا۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردہ، مردہ جانور، ہاں کوئی بھی جانور ہو مردہ نہیں کھا سکتے۔ خون ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے، خون کا استعمال نہیں کر سکتے، حلال جانور کا خون بھی نہیں کھا سکتے۔ وہ خون جو بہہ گیا ہو اور گوشت میں تھوڑا لگا ہوا ہے وہ خون، وہ جائز ہے۔ وہ خون جو باہر بہہ گیا اور ذبح کیے اور جو باہر نکلنے والا خون ہے وہ حرام ہے، اور بلکہ وہ نجاست غلیظہ ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، خنزیر نجس العین ہے، اس کا کوئی بھی عضو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ اس کے کھال استعمال کر سکتے، نہ اس کے بال کو استعمال کر سکتے، نہ اس کے دانتوں کو استعمال کر سکتے۔ دوسرے مردہ جانوروں میں تو یہ کر سکتے، اس کی کھال کو استعمال کر سکتے۔ کوئی جانور مر گیا، اگرچہ وہ معقول اللحم جانور ہو یا غیر معقول اللحم جانور ہو، اس کے کھال کو استعمال کر سکتے، کتا کے کھال کو بھی استعمال کر سکتے دباغت دینے کے بعد۔ لیکن خنزیر نجس العین ہے، اس کا کوئی بھی عضو، گوشت کا کوئی بھی عضو کا کوئی بھی حصہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور یا وہ چیزیں جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، سدھو میاں کا بکرا، شیخ عبد القادر جیلانی کا مرغا، یہ سب حرام ہوگا، مردہ کے حکم میں ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور 11 ربیع ثانی کو کیا کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کے نام پر کیا جانے والا جانور، وہ سب حرام، نجاست غلیظہ ہے۔ اور وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اگر نبی کے نام پر بھی ذبح کیا گیا ہے کوئی جانور تو بھی حرام ہے، تو بھی اس کو کھانا جائز نہیں ہے، کسی پیر صاحب کے نام تو دور کی بات۔ تو تم پر حرام کیا گیا ہے مردہ کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ان جانوروں کو جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ والمنخنقۃ اور دم گھٹ کر مرنے والا جانور، دم گھٹ کر مر گیا، کسی روم میں بند تھا، اس کو آکسیجن نہیں ملا صحیح سے اور مر گیا، راستے میں گاڑی سے لا رہے تھے اور اس کو اتنا پیک کر دیا کہ وہ دم گھٹ گیا، تو اس کا استعمال جائز نہیں۔ والموقوذہ چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور، ٹھوکر لگ گئی، اس کو ٹھوکر لگ گئی، اب ٹھوکر کی وجہ سے چوٹ لگی اس کو، اب چوٹ کی وجہ سے مر گیا، تو وہ بھی حرام، اگرچہ وہ حلال جانور ہو، بکری ہو، مرغی ہو اور بیل ہو، گائے ہو وغیرہ وغیرہ۔ والمتردیۃ اور اوپر سے گرنے والا جانور، چھت پہ تھا گر گیا، پہاڑ پر بکری چڑھ رہی تھی وہ نیچے گر گئی اور گر کر مر گئی تو حرام۔ والنطیحہ جانور کا جانور میں جھگڑا ہوا، ایک جانور غالب آ گیا، بڑے جانور نے چھوٹے جانور کو سیم سے مار دیا اور وہ جانور مر گیا، تو
वो भी हराम। इसी तरह वमा अकल सबहु, वो जानवर जिसको दरिंदे ने खा लिया हो, दरिंदे ने फाड़ दिया हो, उस जानवर का गोश्त भी हराम, अगरचे वो जानवर बकरी हो, गाय हो, भेड़ हो, बैल हो, कुछ भी हो, हलाल जानवर हो। दरिंदा ने थोड़ा भी खा लिया उसमें से और दरिंदे के खाने की वजह से वो मर गया तो उसका इस्तेमाल जायज नहीं है। इल्ला मा ज़क्कैतुम, सवाल उन जानवरों के जिसको तुमने ज़बह किया। ये जानवरों के हलाल होने के लिए ये शर्त है कि उसको ज़बह करके खा सकते, और ज़बह का वो तरीका इख्तियार करेंगे जो तरीका अल्लाह ताला ने या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। वैसे हलाल जानवर भी हराम हो जाएगा। ज़बह क्या है? हलक पर ज़बह करते, हलक में चार रगे काटना होता है, 4 रगों में से 3 रग भी अगर कट गया तो काफी है, लेकिन अगर 3 रग नहीं कटा, 2 ही रग कटा और जानवर मर गया तो जानवर हराम हो जाएगा। मरने से पहले इसकी पूरी जान निकलने से पहले 4 रगों का कटना जरूरी है। 4 रगों में से कम 3 तो कटना जरूरी ही है। और अगर मरने 2 ही रग कटा था कि वो मर गया, हैबत से मर गया या किसी और वजह से मर गया, तो वो जानवर हराम हो जाएगा, मुर्दा के हुक्म में होगा। और ज़बह भी किया गया हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ज़बह किया गया हो, अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया गया हो, अल्लाह के अलावा किसी का भी नाम, किसी पीर साहब का, किसी फकीर साहब का, किसी बाबा का या किसी नबी का, किसी वली का, किसी का भी नाम लेकर ज़बह किए तो वो जानवर हराम हो जाएगा। जी जी, तौबा जरूरी है। अब खा लिए तब जाहिर है कि उसको गलत नहीं सकते ना, अब खा लिए तो तौबा जरूरी है। अच्छा, और भी मसाइल आ रहे हैं। इसी वजह से गैर मुस्लिम का ज़बीहा हलाल नहीं है। बात पहले भी आई ना कि गैर मुस्लिम का ज़बीहा हलाल नहीं है, इसलिए कि वो अल्लाह का नाम लेकर ज़बह नहीं करता, या तो वो किसी का नाम नहीं लेगा या नाम लेगा तो किसी और का लेगा। अल्लाह का नाम लेना, हलाल जानवर को हलाल करने के लिए क्या है? अल्लाह का नाम लेना जरूरी है। मैंने एक मर्तबा कहा था कि वेज का आइटम और नॉन वेज का आइटम, वेज का आइटम में सब कुछ हलाल है, उसके हराम होने के लिए दलील चाहिए, ऐसे में लिहाजा उसमें बिना सोचे समझे खा सकते। और नॉन वेज का आइटम जो है ये हराम है, इसके हलाल होने के लिए दलील चाहिए। इसको जब तक यकीनी तरीके से, वो उस तरीके से हलाल नहीं किया जाएगा जिस तरीके से कुरान और हदीस में बताया गया, उस वक्त तक ये हलाल नहीं होगा। कुरान और हदीस में बताया गया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर, अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया जाए तब हलाल होगा। इसमें कोई शख्स बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो जानवर हलाल नहीं है। हाँ, मुसलमान अगर भूलकर बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो हलाल है ऐसे में, लेकिन मुसलमान भी अगर जानबूझकर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो भी हराम। आया सुनिए, मुसलमान ज़बह करे और जानबूझकर याद है बिस्मिल्लाह पढ़ना लेकिन नहीं पढ़े तो भी हराम। मुसलमान अगर भूल गया तो भाई भूल चूक माफ है, तो जानवर हलाल है। जब ये मुसलमान के बारे में ये है तो गैर मुस्लिमों का ज़बीहा बदल जाना हराम होगा। इसी वजह से क्या है, ऑनलाइन की कोई चीज, वेज का कोई, नॉन वेज का कोई आइटम नहीं खाना ऐसे में, इसलिए कि उसके हलाल होने के लिए दलील चाहिए। और आप नॉन वेज जो मंगाते ऑनलाइन, पता ही नहीं उसको ज़बह करने वाला कौन होता, किस होटल से आता। अगर मालूम होता कि ये फला होटल से आ रहा, फला होटल को आप जानते हैं, तब तो ठीक है। अगर वो मुसलमान का होटल है तो ठीक है, वरना यहूदियों, ईसाइयों और ये गैर मुस्लिमों का ज़बीहा क्या है, हराम है। जब लिहाजा उनके रेस्टोरेंट में मंदी खाना और बिरयानी खाना या कबाब खाना, ये सब नाजायज